We have Module 3 Series of Complex Numbers. Complex numbers in the properties, analytic functions, elementary complex functions, then complex integration. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ Module 1 2 ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Now we have Module 3. Here we are going to discuss sequence and series of complex numbers. Complex numbers in the sequence അതുപോലെ series. So first we consider the sequences. The definition of convergence of sequences in complex numbers. An infinite sequence Z1, Z2, Z3, etc., Zn, etc. that is denoted by sequence Zn of complex numbers has a limit Z. നമ്മൾ റിയൽ കേസിൽ പറയാറുണ്ട് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിന് എക്സ് എന്ന ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ കൺസിഡർ കോംപ്ലക്സ് സീക്വൻസ് സെഡ് എൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് സെഡ് ആണ്. if corresponding to any real number, any epsilon greater than 0, there exists a positive integer, a natural number, and not such that modulus of zn minus z less than epsilon for every n greater than or equal to n naught. That is the definition of a convergence of a sequence. അതായത് റിയൽ കേസിലുള്ള അതേ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ സെഡനും സെഡും എല്ലാം കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസസ് അതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുമാണ്. If a sequence Zn has a limit z, then the sequence is said to be converges to z, and we write limit n tends to infinity Zn equal to z എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും. ഇനി Zn നോട്ട് കൺവേർജ് ആണെങ്കിൽ ഡൈവേർജസ്, സീക്വൻസ് ഡൈവേർജ് ആണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ റിയൽ അതേ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ്. For every epsilon greater than 0, there exists a natural number n naught such that modulus of Zn minus z less than epsilon whenever n greater than or equal to n naught. Now we have a theorem related to the convergence of a complex sequence. Suppose that Zn equal to xn plus I yn, or n equal to 1, 2, 3, etc., and z equal to x plus iy. Then limit n tends to infinity Zn equal to z if and only if limit n tends to infinity xn equal to x and limit n tends to infinity yn equal to y. അതായത് നമ്മളെടുത്ത ഒരു കോംപ്ലക്സ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് Zn. സോ അതിനൊരു റിയൽ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും xn പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു വൈ എൻ. ഇതിൽ xn-ഉം yn-ഉം എല്ലാം സീക്വൻസുകളാണ്. xn ഒരു റിയൽ സീക്വൻസ് ആണ്, അതുപോലെ yn-ഉം ഒരു റിയൽ സീക്വൻസ് ആണ്. Zn കൺവേർജസ് ടു z ആണെങ്കിൽ z ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ്. അതായത് Zn എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് സെഡിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ Zn-ൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് അതായത് xn എക്സിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു, ഇമാജിനറി പാർട്ടായ yn വൈയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ആണ്. അതായത് Zn converges to z if and only if xn converges to x, yn converges to y. അതായത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സീക്വൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കോംപ്ലക്സ് സീക്വൻസിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് സീക്വൻസ് ആ കൺവേർജിങ് ലിമിറ്റിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടിലേക്കും, അതുപോലെ ഇമാജിനറി പാർട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടിലേക്കും കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് തിയറം പറയുന്നത്. സോ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ first we consider a sequence Zn of complex numbers and Zn equal to xn plus I yn or n in n. Suppose that limit n tends to infinity Zn equal to z, where z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x plus I y ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തു. then by definition for every epsilon greater than 0, there exists natural number n naught such that modulus of Zn minus z less than epsilon whenever n greater than or equal to n naught എന്ന് വരും. Zn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ xn പ്ലസ് ഐ വൈ എൻ ആണ്, മൈനസ് z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x പ്ലസ് ഐ വൈ less than epsilon whenever n greater than or equal to n naught എന്ന് എഴുതാം.
അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ, അതായത് റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു വൈ എൻ മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ for every n greater than or equal to n naught. We have a result modulus of real part of z less than or equal to mod z. അതുപോലെ modulus of imaginary part of z less than or equal to mod z. ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ആണ്, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു വൈ എൻ മൈനസ് വൈ. ഇത് എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ് ഫോർ എവരി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ നോട്ട്. ഇതുപോലെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് വൈ എൻ മൈനസ് വൈ എഴുതിയാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് വൈ എൻ മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു വൈ എൻ മൈനസ് വൈ, which is here is less than or equal to, and this part is less than epsilon whenever n greater than or equal to n naught. So we get the mod xn minus x less than epsilon, mod xn minus x less than epsilon for every n greater than or equal to n naught. അതുപോലെ mod yn minus y less than epsilon for every n greater than or equal to n naught. This is the definition of limit n tends to infinity xn equal to x. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ limit n tends to infinity yn equal to y. So zn converges to z എന്ന് assume ചെയ്തു. We get limit xn equal to x and limit yn equal to y. Now we have the converse part. Conversely, suppose that limit n tends to infinity xn equal to x and limit n tends to infinity yn equal to y. And assume ചെയ്തു. Then we have to show that limit zn equal to z എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. So by definition for every epsilon greater than 0, അതായത് xnന്റെ ലിമിറ്റ് x ആണ്, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് for every epsilon greater than 0 there exists natural number n1 such that modulus of xn minus x less than epsilon by 2 for every n greater than or equal to n1. ഇനി yn-ന്റെ ലിമിറ്റ് y ആണ്, അത് ഉപയോഗിച്ച് for every epsilon greater than 0 there exists for every epsilon greater than 0 there exists natural number n2 such that modulus of yn minus y less than epsilon by 2 for every n greater than or equal to n2. Now we take another number, that is n naught equal to maximum of n1 and n2. n1 ന്റെ n2 ന്റെ maximum എടുക്കുക. Then we can say that നമുക്ക് zn converges to z ആണ് കാണേണ്ടത്. mod zn minus z ആണ്. That's equal to zn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ xn plus i yn ആണ്, മൈനസ് z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x plus i y. ഇവിടെ നമ്മൾ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ xn minus x plus I into yn minus y. Then apply the triangle inequality, which is less than or equal to mod xn minus x plus mod I into yn minus y. അപ്പോൾ ഇവിടെ less than or equal to mod xn minus x plus mod I into mod yn minus y എന്ന് എഴുതാം. mod I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്, so this is yn minus y, modulus of yn minus y. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാം, രണ്ടും എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ആണ് ഫോർ എവരി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം, അതായത് n naught. ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ഫോർ എവരി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n naught. ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മോഡ് zn മൈനസ് z. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഗെറ്റ് ഫോർ എവരി
mod Zn minus Z less than epsilon for every n greater than or equal to n naught. That is, for every epsilon greater than 0, there exists a natural number n naught such that modulus of Zn minus Z less than epsilon for every n greater than or equal to n naught. That is, limit n tends to infinity Zn equal to Z ennud. So this is a necessary and sufficient condition for the convergence of a complex sequence. Now we have a problem. Show that the sequence Zn where Zn തന്നിട്ടുണ്ട് -2 plus I into -1 raised to n divided by n square എന്നുള്ള sequence ആണ് Zn. n equal to 1, 2, 3, etc. converges to -2. Zn converges to -2 ആണ് എന്ന് prove ചെയ്യണം. That is, by definition, we have modulus of Zn minus Z. Zന്റെ സ്ഥാനത്ത് -2 ആണ്. Zn minus -2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Zn substitute ചെയ്യുക -2 plus I into -1 all raised to n by n square minus -2. That is -2 plus I into -1 raised to n divided by n square minus minus plus ആവും plus 2. അപ്പോൾ cancel ചെയ്യും. -2n plus 2 we get modulus of I into -1 all raised to n divided by n square. അപ്പോൾ mod I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. So this is modulus of I into modulus of -1 raised to n divided by n square എന്ന് എഴുതാം. So mod I 1 ആണ്. Modulus of -1 raised to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is 1. 1 by mod 1 by n square എന്ന് കിട്ടും. That is 1 is a positive number. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 2, 3, etc. ആണ്. So n square is also positive. So we get it. This is 1 by n square. That is modulus of Zn minus -2 equal to 1 by n square. So modulus of Zn minus -2 less than epsilon implies 1 by n square less than epsilon. That implies n square reciprocal എടുക്കുമ്പോൾ inequality reverse ചെയ്യും greater than 1 by epsilon. So n greater than 1 by root epsilon. So we take the number, natural number n not equal to 1 by root epsilon or any number greater than 1 by root epsilon. So we get for every epsilon greater than 0, there exists a natural number n not 1 by equal to 1 by root epsilon such that modulus of Zn minus -2 less than epsilon for every n greater than or equal to n naught. That is, by the definition, limit n tends to infinity Zn equal to -2 എന്ന് കിട്ടും. So that is the problem. Now we have a definition of a convergence of a series. An infinite series sigma n equal to 1 to infinity Zn equal to Z1 plus Z2 plus etc. plus Zn plus etc. of complex numbers converges to the sum S if the sequence Sn where Sn equal to sigma n equal to 1 to capital N. Sn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S capital N ആണ്. Zn equal to Z1 plus Z2 plus etc. plus Zn where capital N equal to 1, 2, 3, etc. of partial sums converges to S. And if the sequence Sn of partial sums has a limit S, that is converges to S, we usually write sigma n equal to 1 to infinity Zn equal to S. Note that since a sequence can have at most one limit, a series can have at most one sum. When a series does not converge, we say that it diverges. That is, ഒരു കോംപ്ലക്സ് സീരീസിൻ്റെ കൺവേർജൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വി ഹാവ് എ സീരീസ് സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity Zn. ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് സീരീസ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൺവേർജൻസ് പറയാൻ
നമ്മൾ റിയൽ കേസിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതായത് ഈ Zn ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Z1 എന്നിന് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ Z1 പ്ലസ് Z2 പ്ലസ് Z3 പ്ലസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും. ഇതിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീരീസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ സംസിൻ്റെ സീക്വൻസ്. അതിനെ എസ് സഫിക്സ് എൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക, സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ്. അതിൽ S1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Z1 ആദ്യത്തെ ടേം, S2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ സം Z1 പ്ലസ് Z2. സോ S3 ഈക്വൽ ടു Z1 പ്ലസ് Z2 പ്ലസ് Z3 എക്സെട്ര. Sn എസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Z1 പ്ലസ് Z2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് Z ക്യാപിറ്റൽ എൻ. അതായത് സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ സീരീസിൽ ഓരോ ടേം വൈസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേം വൈസ് സം എടുത്തതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. S1 S2 S3 എക്സെട്ര. അതായത് ഓരോ ആ സീക്വൻസിൽ ഓരോ ടേമും എന്തായിരിക്കും? ഓരോ സമ്മുകളായിരിക്കും. S1 S2 S3 അങ്ങനെ ഓരോ സീക്വൻസിലെ ഓരോ ടേമുകളും സമ്മുകളായിരിക്കും. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ക്യാപിറ്റൽ N Zn എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ്, ഈ സമ്മുകളുടെ ഈ സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് സീരീസും കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡൈവേർജസ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സമ്മ് എസ്സിലേക്കാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, എസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്കാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സീരീസും അതേ എസ്സിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. അതായത് സീരീസിൻ്റെ സമ്മ് സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി Zn എന്തായിരിക്കും? എസ് ആയിരിക്കും. ഒരു സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സമ്മബിൾ ആവുക, അതിൻ്റെ സമ്മ് ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സമ്മ് എവിടേക്കാണോ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ സീക്വൻസിൻ്റെ സമ്മും എന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ്. റിയൽ കേസിലുള്ള അതേ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ്. Now we have a theorem that is related to the convergence of a series of complex numbers. Suppose that Zn equal to xn plus I yn, n equal to 1, 2, 3, etc. and s equal to capital X plus I into capital Y. Then sigma n equal to 1 to infinity Zn equal to s if and only if sigma n equal to 1 to infinity xn equal to capital X and sigma n equal to 1 to infinity yn equal to capital Y. അതായത് ഒരു സീരീസ് സിഗ്മ n equal to 1 to infinity Zn അത് എസ്സിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ Zn നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ എൻ ആണല്ലോ, ഐ വൈ എൻ ആണല്ലോ Zn. അപ്പോൾ സിഗ്മ Zn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എക്സ് എൻ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ എൻ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇത് എസ്സിലേക്ക് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ്. എസ്സിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ കോംപ്ലക്സ് സീരീസിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സീരീസ് എസ്സിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടിലേക്ക്, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ഇമാജിനറി പാർട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സീരീസ് എസ്സിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടായ ക്യാപിറ്റൽ വൈയിലേക്കും കൺവേർജ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷൻ. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും നമ്മളൊരു സീരീസ് എടുത്തു, സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി Zn that is equal to sigma n equal to 1 to infinity xn plus I into sigma n equal to 1 to infinity yn. S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x plus I y ആണ്. So we consider the sequence of partial sum S capital N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Z1 plus Z2 plus etc plus Z capital N. അതായത്
എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ n ടേംസിൻ്റെ സമ്മ്. സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ക്യാപിറ്റൽ N Zn എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഈ Zn വേറെ നമുക്ക് xn പ്ലസ് i y എന്ന് കൊടുക്കാം. സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ക്യാപിറ്റൽ N xn പ്ലസ് i yn. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ക്യാപിറ്റൽ N xn പ്ലസ് i ഇൻറ്റു സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ക്യാപിറ്റൽ N yn. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് Sn ആണ്. Sn. സോ Sn ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ക്യാപിറ്റൽ N xn പ്ലസ് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 ടു ക്യാപിറ്റൽ N yn. ഇത് നമ്മുടെ xn എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിൻ്റെ സിഗ്മ xnൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം ആണ്. കാരണം n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ക്യാപിറ്റൽ N ആണ്. 1 മുതൽ, അതായത് ആദ്യത്തെ ക്യാപിറ്റൽ N ടേംസിൻ്റെ സമ്മാണ്. അത് സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ക്യാപിറ്റൽ N xn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പാർഷ്യൽ സം ഓഫ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം ഓഫ് സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി xn. ഈ സീരീസിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം, അതായത് ഈ സീരീസിൻ്റെ സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി xn എന്ന് പറയുന്ന ഈ സീരീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ n ടേംസിൻ്റെ സമ്മാണ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ക്യാപിറ്റൽ N yn എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം ഓഫ് സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി yn. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ xn എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് Znൻ്റെ സിഗ്മ Znൻ്റെ പാർഷ്യൽ സമയം നമ്മൾ Sn എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സിഗ്മ xnൻ്റെ x ക്യാപിറ്റൽ N ആണ് വരിക, x ക്യാപിറ്റൽ N. അതുപോലെ സിഗ്മ ynൻ്റെ y ക്യാപിറ്റൽ N ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ ഇതിനെ നമുക്ക് xn പ്ലസ് i ഇൻറ്റു yn എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ Xn and yn are sequences of partial sums of the series sigma n equal to 1 to infinity xn and sigma n equal to 1 to infinity yn. So നമുക്ക് sequence of partial sum of sigma n equal to 1 to infinity zn ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ sigma n equal to 1 to infinity xn ഉണ്ട്. അതുപോലെ സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി yn ഉണ്ട്. 3 സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. Sn, xn, yn. സീക്വൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്തു, ഒരു സീക്വൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സീക്വൻസ് ലിമിറ്റിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇമാജിനറി പാർട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സീക്വൻസ് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടിലേക്കും കൺവേർജ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി Sn ഈക്വൽ ടു S ആണെങ്കിൽ, S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x പ്ലസ് iy എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി xn ഈ സീക്വൻസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഈ എസിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് എക്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി yn ഈക്വൽ ടു y എന്ന് കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ആണ്. അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം ആണ് ഈ Sn-ഉം xn-ഉം yn-ഉം അല്ല, അതെല്ലാം കൺവേർജൻ്റ് ആയി. അതുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് സീരീസുകളും എന്തായിരിക്കും, കൺവേർജ് ആയിരിക്കും ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഓഫ് series. So by definition sigma n equal to 1 to infinity Zn equal to S if and only if sigma n equal to 1 to infinity xn equal to x and sigma n equal to 1 to infinity yn equal to y. So that is the proof. ഇനി റിയലിലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റിയൽ കേസിൽ ഒരു സീക്വൻസ്
an എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് സിഗ്മ an കൺവേർജസ് ആണെങ്കിൽ if sigma n converges then limit an equal to 0 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോംപ്ലക്സ് കേസിലും if sigma zn is convergent then limit n tends to infinity zn equal to 0 ആയിരിക്കും. ഓൾസോ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സമ്മിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു സീരീസ് സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity zn അത് എസിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് z1 പ്ലസ് z2 പ്ലസ് z3 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് zn ഉണ്ടാവും, സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ n. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ടേം സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ n പ്ലസ് 1 പ്ലസ് സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ n പ്ലസ് 2 പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇതുവരെയുള്ള ഈ സമ്മിനാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം SN എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. ഇനി Zn പ്ലസ് 1 മുതലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ടേമിനെ നമുക്ക് ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് നമ്മൾ റോ n എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സീരീസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity Zn ഈക്വൽ ടു s എന്നുള്ളതിനെ n വരെയുള്ളതിന് Sn, then n പ്ലസ് 1 മുതലുള്ളതിന് റോ n ഈക്വൽ ടു s എന്ന് എഴുതാം. സോ Sn പ്ലസ് റോ n ഈക്വൽ ടു s, വേർ റോ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ s സെഡ് n പ്ലസ് 1 മുതൽ ക്യാപിറ്റൽ n പ്ലസ് 1 പ്ലസ് സെഡ് n പ്ലസ് 2 പ്ലസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെയുള്ള ടേം ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആ സമ്മാണ് റോ n. ഈ റോ എന്നിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിമൈൻഡർ സീക്വൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ എന്ന് വിളിക്കും റോ n. സോ Sn പ്ലസ് റോ n സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം Sn റിമൈൻഡറും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമ്മ് കിട്ടും. സോ റോ n ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? റോ n ഈക്വൽ ടു സമ്മ് മൈനസ് Sn എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സീരീസിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം Sn എസിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതായത് Sn-ഉം s-ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 0 ആവുക. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് റോ n എങ്ങോട്ട് പോകണം? 0യിലേക്ക് പോകണം. ദാറ്റ് മീൻസ് മോഡുലസ് ഓഫ് s മൈനസ് Sn ഈക്വൽ ടു that implies modulus of rho n minus 0 എന്ന് പറയാം. അതായത് Sn എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം Sn എസിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റോ n എവിടേക്ക് പോകണം? റിമൈൻഡർ 0യിലേക്ക് പോകണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം കൺവേർജൻ്റ് ആവണം. സിഗ്മ Zn കൺവേർജസ് ടു s എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം Sn കൺവേർജസ് ടു s ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി വെൻ Sn എസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ റോ n എവിടേക്ക് പോകണം? 0യിലേക്ക് പോകണം. അതായത് ഒരു സീരീസിൻ്റെ കൺവേർജൻസ് പറയാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് converges to a number s if and only if the sequence of remainders rho n converges to 0 എന്നുകൂടെ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.